In this part, we are going to talk about the factors that influence customers' buying behavior. So, customer जुन टार्गेट सेगमेन्ट हामी टार्गेट गरिरहेछौँ तिनीहरूको बाइङ बिहेभियर चाहिँ कस्तो हुन्छ के कुराहरूले चाहिँ इन्फ्लुएन्स हुन्छ त्यसको बारेमा चाहिँ वी आर गोइङ टु टक इन डेप्थ अबाउट द्याट है. सो द फर्स्ट इज situational factors. These are more about emotional or त्यति rational हुँदैन. यो चाहिँ यतिकै आउने खालको फ्याक्टर्सहरू चाहिँ के हो भन्दा फर्स्ट इज सोसल सिचुएसन. लाइक यु जस्ट वान्ट टु गो समवेयर होइन. अब म स्याटरडे छ यु वान्ट टु मिट विथ यर फ्रेन्ड्स भने अब यु जस्ट से होइन. अब त्यो ग्रुप मेसेजमा चाहिँ अर ग्रुपलाई चाहिँ यु जस्ट से द्याट ल एउटा रेस्टुरेन्टमा भेट्थ्यौँ न त जहाँ चाहिँ अब सबैलाई नजिक पनि होस् त्यस्तो खालको ठाउँमा चाहिँ वी कुड ग्यादर एन्ड टक अबाउट थिङ्स भन्ने खालको छ भने द्याट इज अ सोसल सिचुएसन. लाइक यु जस्ट मेड अ प्लान एन्ड यु जस्ट पिक्ड अ रेस्टुरेन्ट द्याट इज इजियर टु गो. सबैलाई चाहिँ आउन सजिलो होस् एन्ड you just went to that restaurant, right? So first is social situation कस्तो. Second is time. कतिको टाइम छ त. If I don't have much time, म त्यस्तो फाइन डाइनिङमा पुरै 5 course मिल खान जाँदिनँ. Maybe I'll just grab something casual होइन. मलाई भोक लागिरहेछ मसँग त्यति टाइम छैन. Maybe I'm at office and I only have like 20 minutes to go somewhere भने म अफिसको नजिकै ठाउँमा जान्छु नि त. तर if I have the whole like Saturday whole छ भने maybe I'll go to a restaurant that also has like a bar, also has some fun activities to do. So because I just want to like हुन्छ नि विकेन्ड स्पेन्ड गर्न खोजेँ अन्त. सो टाइमले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले कुन चाहिँ रेस्टुरेन्ट चुज गर्ने भनेर चेन्ज हुनसक्छ है. थर्ड इज द रिजन फर द purchase as in the reason for why they are going to that restaurant. कुनैलाई they just want to satisfy their hunger. They just want to have something that will not make them hungry. कोहीलाई होइन I want to go there because I have heard from many people that त्यहाँको pizza is really great and I want to try it out भन्ने खालको हुन्छ. कोहीलाई त्यही ग्यादरिङ गर्नु छ but since we can meet at our home होइन what is the next best alternative भन्दाखेरि let's go to a restaurant होइन. त्यस्तै like reason, what are the reason for that purchase or what are the reasons that they are going to that restaurant. Fourth one is mood कस्तो छ. If I have the mood or I'm craving for momo, I'll search for places where search for restaurants that serve momo, right? अब यदि मलाई अब बाहिर जाने मुडै छैन या पानी परिरहेछ एन्ड आई जस्ट वान्ट टु ह्याभ समथिङ एट होम होइन होम कुक मिल्दै खान्छु भने त्यो त मुडमा डिपेन्ड गऱ्यो नि त. यदि if the weather was sunny maybe I would have gone out and went to a restaurant. तर since मेरो मुड छैन अब the weather is very gloomy भएर like I didn't go to that. So moodले गर्दा नि डिपेन्ड हुन्छ. So these are all situation factors. Next one is personal factors. Like personally चाहिँ कसरी कन्ज्युमर्सहरूको बाइङ डिसिजनहरू चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ है. फर्स्ट इज पर्सनालिटी एन्ड सेल्फ कन्सेप्ट. लाइक म आफूलाई कसरी चिन्छु. इफ आई find myself very fun loving and I find myself enjoying others company, then I would go to restaurants more often. Restaurants that reflect that के हुन्छ नि अब बार र के भन्छ लाउन्जतिर जान्छु because I prefer like spending time with friends होइन. त्यस्तो खालको ठाउँमा होइन ड्रिङ्क्सहरूको लागि जान्छु. डान्स गर्नलाई अब क्लब्सहरू जान्छु भने त्यस्तो खालको personality. Maybe someone is more introverted and they don't want to go out with their friends. Maybe it's like cafe where they can study, they can have a cup of coffee and do their work, do their assignments. So personality or self concept like you choose different restaurant. Second is gender कस्तो छ, एज कति छ, लाइफ स्टेज अफ लाइफ कुनमा छ. लाइक जति यङ्गर छ दे वान्ट टु ट्राई न्यू थिङ्स भने जति ओल्डर हुन्छ दे वान्ट टु स्टिक टु वान थिङ. जेन्डरमा पनि मेबी बोइज मेन्स वुड लाइक टु गो अन टु पब्स एन्ड ह्याभ अ ड्रिङ्क होइन धेरै जस्तो मेजोरिटीमा भने गर्ल्स वुड मेबी वान्ट टु ह्याभ fine dining experience and they want to taste different wines and they want to go on to place that is more casual and places that serve nutritious foods. Stage of life if you are single then you could just go to a fast food restaurant. Maybe once you have children maybe you want to go to a more traditional Nepali thakali
restaurants where they serve a whole meal, होइन. So त्यसरी पनि चेन्ज हुन्छ. थर्ड इज लाइक भ्याल्युज, भाल्स भन्छ, विच इज भ्यालु, एटिट्युड एन्ड लाइफस्टाइल. लाइक कसरी चाहिँ यो पनि के, अब जस्तै कि इफ यु think that your lifestyle is too luxurious, then you won't go to cheap restaurants or budget restaurants. You would rather go to restaurants that have maybe a swimming pool, maybe restaurants that have their own dedicated gyms and everything. And कस्तो खालको values राख्छु, कस्तो खालको attitude राख्छु. Maybe I am a person who tries to be frugal with money, and त्यसले गर्दाखेरि I go to places that are value for like bang for the bucks, and त्यसरी पनि चेन्ज हुन्छ है. The next factor is psychological factors. So first, my motivation. What is my motivation to go there? Is it because कुनै एउटा साथीले मलाई त्यहाँ जा भनेर म गइरा हो, कि मलाई साँच्चीकै नै मोमो क्रेभ भएर म गइरा? What is the motivation that I want to go to that restaurant? Second is like perception कस्तो छ त त्यो ब्रान्ड, त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले सर्च गर्दाखेरि इफ इट हेज अ लट अफ नेगेटिभ रिभ्युज, त्यसले गर्दाखेरि मेरो पर्सेप्सन कस्तो भयो त त्यो रेस्टुरेन्टमा. हुन्छ नि सबैले पिज्जा राम्रो छ भनेर, तर रिभ्यूमा चाहिँ त्यति राम्रो लाइक एभरेज छ भनेर भन्यो भने त मेरो पर्सेप्सन चेन्ज हुन्छ नि त, एन्ड मेबी आई डोन्ट वान्ट टु गो टु द्याट रेस्टुरेन्ट एनिमोर. सो पर्सेप्सन. थर्ड इज लर्निङ. लाइक एभ्री टाइम आई गेन न्यू इन्फर्मेसन, त्यसले गर्दाखेरि म जाने या नजाने कुरा हुन्छ. जस्तो कि रिभ्यू भनेको त त्यो आई लर्न द्याट पिपल डिड नट लाइक द्याट रेस्टुरेन्ट अर द्याट पिज्जा इन द्याट रेस्टुरेन्ट, होइन. सो since I knew about it, तर if the reviews were more good, and reviews ma say yeah this is the best pizza one, and maybe I would have gone there. I would be more excited to go there, right? So jati त्यो रेस्टुरेन्टको बारेमा मैले खोजेँ त्यति नै मलाई थाहा पाएँ, एन्ड त्यति नै मेरो पर्सेप्सन चेन्ज भयो, एन्ड त्यसरी नै लाइक आई मे बी excited to go, or maybe I don't want to go there. So त्यसरी चेन्ज हुन सक्छ. फोर्थ इज एटिट्युड के छ त, लाइक मेन्टल पोजिसनिङ कस्तो छ. मेबी एकचोटि म गएको थिएँ, अनि त्यो एकचोटि जाँदाखेरि सबै कुरा ठिक थियो, बट द वेटर एक्टेड रुडली, होइन. अनि त्यसले गर्दाखेरि द होल एक्सपिरियन्स वाज ब्याड, अनि त्यसले गर्दाखेरि इभन इफ द फुड वाज ग्रेट, द एम्बियन्स वाज ग्रेट, तर त्यो एउटा रेस्टुरेन्टको स्टाफको फल्टले गर्दाखेरि यु डोन्ट लाइक द्याट रेस्टुरेन्ट एनिमोर के. त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त. सो वाट इज यर एटिट्युड, अर वाट वाज यर एक्सपिरियन्स वेन यु वेन्ट टु द्याट रेस्टुरेन्ट? दोज आर द साइकोलोजिकल फ्याक्टर्सहरू. द फोर्थ वान इज सोसाइटियल फ्याक्टर्स. कम्युनिटी, सोसाइटीले कस्तो भन्छ. फर्स्ट इज कल्चर एन्ड सब कल्चर. इफ यु आर कल्चर, अब जस्तै नेवार हो, होइन, अब यो यही नेपालकै कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने यु मेबी वुड लाइक मोर नेवारी आइटम्स, होइन. नेवारी आइटम्स खान जान्छ, यमरी एन्ड यो चिउराहरू खान जान्छ भने मेबी इफ यु आर जस्तै थकालीहरूलाई थकाली मनपर्छ, होइन. सम पिपल लाइक टु चेन्ज हुन्छ नि. अब मलाई चाहिँ त्यही वेस्टर्न कल्चरको इटालियन पिज्जा, मेक्सिकन ट्याकोजहरू मनपर्छ भने लाइक त्यही कल्चर वाइज, होइन, कसरी चाहिँ मलाई कुराहरू खान मन लाग्छ त्यसमा चेन्ज हुन्छ, होइन. सेकेन्ड इज द सोसल क्लास. लाइक वाट इज यर सोसल लाइफ लाइक, होइन. वाट इज यर इकोनोमिक background, and what is your educational status. The more educational status you have, the more राम्रो job you have, and the more you want to spend on going to restaurants, होइन. त्यसरी चेन्ज हुनसक्छ कस्तो खालको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ म जाने भनेर. थर्ड इज रेफरेन्स ग्रुप एन्ड ओपिनियन लिडर्स. त्यो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको मान्छेहरू गइरहेछ, यदि सेलिब्रिटिजहरू गइरहेछ, यदि लाइक यस्तो फुड ब्लगर्सहरू गइरहेछ एन्ड दिस ए इट्स गुड भने, त्यसले गर्दाखेरि पनि आई वुड बी लाइक सबैलाई मन पऱ्यो भने मलाई पनि मनपर्छ होला भन्ने खालको. फोर्थ इज फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीज, अफकोर्स, बिकज कुनै एउटा साथीले यो ठाउँमा मिठो पाउँछ भन्यो भने वी आर मोर लाइकली टु गो देयर, बिकज साथीले यत्तिकै एउटा कुनै ठाउँ राम्रो राम्रो भन्दैन नि त. बिकज यदि त्यो राम्रो भन्यो तर मलाई मन परेन भने त द्याट वुड मिन द्याट हिज अर हर टेस्ट इज ब्याड, राइट. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि वी आर मोस्ट लाइकली गोइङ टु रेकमेन्ड अ रेस्टुरेन्ट द्याट इज रियली गुड, रियली वर्थ इट. सो दिज आर लाइक द various factors that change
customer behavior. And the next video we are going to talk about the 4 stages of customer experience, how it changes over time, and buying process, the decision process कस्तो चेन्ज हुन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौँ. Till then, enjoy, have a good